فينا الزمان وجدنا لظلك فيض الحنان إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان إلهي وإن طال ليل الخطاب إلهي وإن طال ليل الخطاب أتينا إليك نروم الأنام إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان إلهي وإن طال ليل الخطاب إلهي وإن طال ليل الخطاب أتينا إليك نروم الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا
يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى لنا والدهر أنجز وحده والبشر أوضحه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الكنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا
يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضانا ساد يصل ورضانا ساد يصل لا إمامي كل ضاعي مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فرحنا جميلا بجميع الصالحات مرحبا وامح عنا سيئات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وزخنا وبركتنا يا مولانا محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kami menyediakan hintalu penerang hati yang nantinya akan dibacakan doa oleh para habaib kita dan tuan-tuan guru kita. Untuk hadiahnya 5.000 kan? 10.000 lawan aquanya, lawan banyunya. Jadi kepada kawan-kawan relawan bisa membantu untuk membagikan telur penerang hati. Untuk membacakan doa ini kami mintakan kepada Abuya Al-Habib Alwi As-Sogab. Kami persilakan sekaligus sama Abuya Al-Habib Hakim Humaidi dan Al-Habib Bagir As-Sogab. Pian hoi jadi, pian hoi tengah. Ala Nabi Muhammad. Kawan-kawan relawan bisa berbarak. Ya. Gih, relawannya dinyaki. Mudah-mudahan kebagian ya. Jadi untuk hadiahnya bila sepaket lawan banyu 10.000 rupiah, kalau hintalun aja 5.000. Oke. Kemudian kami menerima dari minyak harum dan dupa dari Habib Bagir bin Abdurrahman As-Sogab. Jadi bagi siapa yang mau membeli minyak harum ataupun dupa
dan madu. Ini ada dari Habib Bagir. Nggih. Ini di sini lagi nih. Anunya di sini lagi nih. Di tengah, di dalam masjid. Di dalam masjidnya. Hintalunya 5.000, bila lawan banyu 10. Sair. Jadi sekali lagi kami beritahukan bagi yang mau membeli minyak harum, dupa dan madu milik dari Habib Bagir Assegaf bisa didatangi kawan-kawan yang sambil membagi intaluk juga. Sair. Sair apa aja? Beraja. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah ya Rafi'a syah ya Rafi'a syani wa Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah ya Rafi'a syah ya Rafi'a syah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah ya Rafi'a syah ya Rafi'a syani wa taraji قد أنتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاه يا رفيع الشاه يا رفيع الشان والدرج
الميمون جاعدنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام والدرج ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول رد العالم يا إلى الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ya waddin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Abu Yal Habib Alwi As-Sugab yang datang dari Paringin, Abu Yal Habib Im Humaidi bin Husain Bahasim yang datang dari Lok Batu, dan juga Sayyidil Habib Agir bin Abdurrahman As-Sugab yang datang dari Lampihong. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, dan juga para tokoh masyarakat, wabil khusus dan yang teristimewa ayahanda guru mulia kita Tuan Guru Kiai Haji Fahrudin Nur, atau biasa kita menyebut dengan beliau Guru Tungkal, Tuan Guru dari Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat,
yang pada malam hari ini beliau bersedia hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah agama kepada kita sebertaan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau ila yaumil akhir. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang akan diimami oleh Abuya Al-Habib Alwi As-Sugab. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Rifai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah wabarakatuh.
sebelum kita melanjutkan acara, mohon izin kepada Bapak Ibu, kami kembali mengumumkan kami menyediakan dari barang dari Habib Bagir As-Sogab berupa minyak harum dan dupa dan madu. Silahkan bagi pian-pian yang hendak membeli bisa berhubungan dengan Ambia. Okay. Kemudian yang kedua, saruan dari panitia Masjid As-Sabirin Banu Anyar, besok setelah selesai salat subuh berjamaah kembali diadakan tausiah agama oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Tungkal di Desa Banu Anyar, Masjid As-Sabirin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Masjid Jami Al-Mujahidin. Untuk ini kami persilahkan kepada Bapak Haji Rahmatullah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita untuk yang kesekian kalinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kepada kita sekalian sehingga pada saat ini atau detik ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Mujahidin, dalam rangka kita bersama-sama untuk menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam. Walaupun pada malam hari ini sudah memasuki malam ke-18 di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, namun tidak mengurangi semangat dan takzim kita kepada peringatan Tahun Baru Islam ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak penceramah yaitu Kiai Haji Fahrudin Nur, yaitu Abah Guru Tungkal. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, para alim ulama, guru-guru agama yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Balangan, dalam hal ini diwakili oleh Camat Betumandi. Nah, kemudian Camat Betumandi mewakilkan kembali kepada Kasih Trantip Bom, yaitu Bapak Anugrah. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Batumandi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa se-Kecamatan Betumandi, karena undangannya sudah di-share di grup Baharat Betumandi atau Kepala Desa. Nah, namun mohon maaf tadi Kepala Desa karena kegiatan di luar Kalimantan bersama camat. Jadi mohon maaf ya beliau. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para khatib dan imam Masjid Jami Al-Mujahidin. Nah, sekarang ini banyak khatib kita hadir, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan rombongan Maulid
Al-Habsyi Al-Qasaid, nah di Satimun Tulang, yang telah melantunkan syair-syair maulid yang begitu merdu, yang sama-sama kita hormati dan kami banggakan para relawan, baik yang tergabung dalam grup BPK se-Kabupaten Balangan. Nah, jadi Kabupaten Balangan ini Pak sudah sore-sore tadi sudah ada kelihatan dari BPK apa tuh di Lempihong, Pak, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para relawan lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia, dan anak-anak kami yang kami sayangi. Baiklah, dalam kesempatan ini saya selaku pengurus Masjid Al-Mujahidin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Al-Mukarram ayahanda kita Kiai Haji Fahrudin Nur yang telah meluangkan waktu beliau untuk mengisi acara pada malam hari ini, peringatan Tahun Baru Islam tahun 1446 Hijriah. Walaupun sudah kita nih kalau ada hilap memasuki malam ke-18 di bulan Muharram ini, dan juga kita tahu bahwa beliau ini mungkin sudah beberapa hari malang melintang daerah Barabai, Batu Mandi dan Amuntai, dan juga kita tidak asing lagi mungkin sering mungkin kita melihat di YouTube jeleh. Nah, kita melihat sekarang ini kita dapat bersilaturahmi bertatap muka kepada beliau. Kan kalau di YouTube dasar mirip julun-ulun melihat seorang, nah kadang ambong dasar mirip Afgan. Nah, dan kita pada malam ini dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dan menghayati apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan memberikan tausiah atau nasihat yang berguna bagi kita, khususnya generasi muda kita, bahwa 1 Muharram ini adalah hari besar Islam yang perlu kita peringati oleh orang-orang muslim. Nah, tentunya nih Ustadz muslim ada juga. Jadi perlu kita ketahui bahwa anak-anak kita ini tahun baru Islam ini adalah tahun baru kita. Nah, kalau 1 Januari itu tahun baru Masehi. Nah, jadi kita perlu dibedakan. Jangan sampai kita salah pilih atau salah melangkahkan kaki. Nah, jadi mudah-mudahan untuk peringatan pada malam hari ini kita dengarin, nanti kita simak apa-apa yang mu'alim ataupun ayahanda kita sampaikan. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum ibu-ibu maupun para relawan yang telah memberikan kontribusinya untuk memberikan konsumsi dan lain sebagainya untuk membantu kelancaran pelaksanaan peringatan Tahun Baru Islam ini di Masjid Jami Al-Mujahidin di Sariwa, Kecamatan Batu Mandi. Kemudian dari Pak Idil kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat kekurangan, kehilapan maupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, khususnya para mu'alim, ustadz dan para habaib sekalian. Sekali lagi ulun mewakili seluruh pengurus masjid, kepala desa, dan tentunya banyak berkiprah di tempat kita ini yang tentunya menganggarkan banyak dana yang dikucurkan oleh anggaran desa kita untuk peringatan hari-hari besar Islam di Sariwa ini, khususnya di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat desa. Kemudian daripada itu sekali lagi mengucapkan mohon dan maaf yang sebesar-besarnya kepada yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami hanya dapat menyerahkannya kepada Allah SWT untuk membalaskannya yang berlipat ganda. Demikian sekali lagi sepatah dua patah kata ini, dan kita simak dan kita dengari tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh ayahanda kita Kiai Haji Fahrudin Nur yang datang dari Tungkal atau Jambi. Namun sekedar ulun informasikan alimlah ulun juga
dang sana kai ada di Tambilehan dahulu. Nah di Sapat. Cuma wah ini karena pas ada gempa bumi dia tah longsor hilang informasi. Nah jadi kalau bina terdepat pitamuan gitu. Demikian sekedar informasi ulun tas nama Ketua Masjid Jami Al Mujahidin dan pengurus masjid lainnya sekali lagi mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua Panitia Masjid Jami Al Mujahidin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Kiai Haji Fahrudin Nur. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru hadir bersama kita yang mulia Abuya Al-Habib Alwi As-Sagaf, kemudian hadir Al-Habib Bakir Bahasim beserta tokoh-tokoh masyarakat dan para imam, pengurus masjid dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sepaling baik orang mukmin Islamnya yang apabila orang Islam lainnya selamat daripada salah cakapnya dan salah perbuatannya. Perbuatannya kada mengalihi orang, cakapnya kada menyakiti hati orang. Maka Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, iza tahaddasa tabassama. Apabila Nabi bercerita, berbicara, mesti Nabi tersenyum. Iza takallama,
pakaan namat duru yasqutu min zalikal kalam. Apabila Nabi bercakap, cakap Nabi itu indah bagaikan mutiara yang keluar dari lisannya Nabi yang mulia. Karena kata Nabi Sulaiman alaihi salam, iza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Apabila bercakap baik nilainya perak, tapi kalau bercakap menahan cakap jangan tersalah itu nilainya emas. Kenapa? Sebab karena kalau tersalah cakap bisa menyakitkan hati orang, itu lebih tajam daripada pisau. Maka itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menasihati kepada kita, kepada muridnya termasuk kita setelahnya, ada 6 nasihat. Yang pertama, nasihat yang paling dekat, makin hari makin dekat, makin hari makin berparak. Apa itu? Kematian. Kita nih makin hari makin berparak, makin hari makin berdekat, akhirnya bertemulah dengan jalan yang buntu, tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan hidup, maka akan berpulang ke rahmatullah, dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Apabila sudah sampai ajalnya, tidak bisa ditunda-tunda, dan kadakawa dihurupi awan yang lain sekalipun, patuh awan malaikat Israel. Apalagi nak ada patuh yang kenal lama aja, ada kawa ditunda-tunda. Ada kisah orang ini patuh benar awan malaikat Israel, patuh benar. Kisah aja pang, mun kenyataannya kada ada juga. Bakawan baik namanya Adul, kalau sama nama minta maaf. Jadi begitu malaikat membaca takdir berikutnya, yang akan dicabut nyawa esok adalah Adul. Waduh, jam malaikat kada nyaman, kada bepadah berdahulu, karena kan kawan baik. Supaya Adul jangan terkejut, datanglah malaikat Israel menemui Adul. Minta maaf Dul Jesiden, ulun membawa kabar yang kurang menyenangkan. Apa jah Adul kabarnya? Ikam kaina isok bakal dicabut nyawa atas perintah Allah. Waduh Jadul, lakasnya ulun masih anom, sawit hanya mulai berbuah, anak masih haloi bercucu aja belum, bini anom diwaris orang bini ku Jadul. Kayak apa Jadul mun kaina aja? Jam malaikat tidak bisa, kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa ditunda. Waduh Jadul, apa artinya berteman kalau kada bisa membantu kawan? Oh ya malaikat kawan-kawan juga, ajal-ajal juga. Sekalinya Jadul coba melihat ulun kayak pakai buku catatannya, diperiksa Adul pas namanya paling atas. Diitihi Adul 4-5 tahun, pas 10 tahun akan datang hanyar ada ngaran Ihak. Kawal aja Adul berhuruf on Ihak nih. Karena Ihak nih Tuhan 2 kali mati bini sudah, sadangannya mati. Ya malaikat kada kawa. Waduh kata Adul, kan ini cuma rahasia kita berdua, kan Ihak kada tahu juga, kan kita berkawan. Kata malaikat tidak bisa. Oh mun kada bisa aja Adul, apa boleh buatlah, karena hari ini terakhir kita jangan bulik holo, ulun hendak menjerang banyu holo ja Adul. Kita ngopi aja holo. Ini bertentangan dengan kisah asli. Aslinya malaikat kada bisa mengupi, tapi dalam kisah bisa mengupi. Maka kisah ini kada bujur kada, cuman hujungnya diambil. Sekalinya mengupi lah malaikat dengan Adul tadi sambil memakan wadai. Kenyamanan kanyang taguringan. Aslinya pun kada bisa guring juga, cuman kisah taguringan supaya dapat hujungnya. Sekali taguringan Adul punya pendapat,
Inilah pikir adul kesempatan merubah takdir. Ambil adul buku catatan, hapusnya ngarannya nang paling atas, hapusnya ngaran ihak paling bawah, hanyar dihurupinya. Ngaran ihak naikakannya ke paling atas, adul paling bawah. Nah aja adul ihak isok mati. Ralinya bangun malaikat tadi. Begitu malaikat bangun, alhamdulillah aja malaikat dol nyamannya wadaimu. Sampai janak ulun tak guringan, maka ulun sebagai ucapan terima kasih ja malaikat ulun kada jadi mencabut nyawa nang paling atas, tapi ulun mencabut nyawa nang paling bawah aja. Naham ja adul selamat tam. Kalau sampai ajalnya kada kau ditunda, mau lari kemana kita? Tidak bisa. Hendak bersingit ke higa dapur gin dapat malaikat mencari, bersingit di buah ranjang gin dapatnya. Mau kemana kita lari daripada ajal? Maka je Imam Al-Ghazali ini harus diingat. Perpindahan tahun ini makin beparak. Pada akhirnya kita berpulang ke rahmatullah. Untuk apa ini diingat? Dalam kitab Tanwirul Qulub, hikmah kita mengingat mati ukrima bisalah sati asya, karena kita diberikan kemuliaan oleh Allah sebanyak 3 macam. Yang pertama, kalau kita ingat mati, takjilut taubah, kita bersegera bertaubat, kada menunda-nunda lagi. Tapi kalau lupa mati, at-taswib bitaubat, menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda berbuat baik. Orang kalau suka menunda-nunda berbuat baik, alamat gagal. Contoh gampang lah, ibu-ibu dibawai pengajian, ayo bu kita tulak pengajian nah. Ujar ibu tu menjawab, kaina hajat tahun dudi mahadang ulun imbah berenak. Rupanya ibu tu betianan, tahun dudi sudah imbah beranak dibawai orang pulang. Ayo bu na kita tulak pengajian, pian semalam berjanji amun imbah beranak. Bujurai jesidin ulun beranak tapi anak masih haloi. Aina haja tahun dudi mahadang anak ulun ganal. Tahun dudi sudah anak ganal dikiau orang pulang. Ayo bu kita tulak pengajian, pian berjanji apabila anak sudah ganal. Anak pian kan sudah ganal. Apa jawab ibu tuh? Bujurai jesidin anakku sudah ganal, tapi aku betianan pulang. Nah, betianan apabila pengajiannya. Maka kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus nunggu besok? Karena kematian kapan saja bisa datang. Yang kedua, kalau ingat mati, wakana atul kalbi, hati menerima apa nang ada. Qanaah itu dalam kitab Nasaihul Ibad, tarkut ilal mabkut wal istirna bil maujud. Jangan melirik, jangan menghayal, jangan memandang barang nang kadada. Cukup apa nang sudah ada. Kalau kita makan lauk iwak asin, jangan menghayal-hayal gulai kambing, gak usah. Ada nyaman lagi iwak asin. Kalau kita menghadapi gangan nangka, jangan menghayal sup kambing, gak usah. Apa nang ada disyukuri aja. Tapi kalau lupa mati, ada murida bil kapab, ketiadaan rida, ketiadaan senang hati, kehidupan nang sudah cukup. Kita nih kehidupan kita nih nyaman demi ini dibanding nenek-nenek kami sakit penghidupan. Datuk kami itu merantau ke Johor, Malaysia sekitar 150 tahun yang lalu. Namanya Haji Mukni 150 tahun melahirkan nenek saya di sana, melahirkan abah saya di sana, baru saya. Abah ulun saja 14 tahun yang lalu meninggal dunia umur 78, kakak sidin berempat di atasnya. Berarti andai kata hidup abah ulun 92 tahun, kakaknya 100 tahun, berarti nenek pulang 50, ada kurang 150 tahun yang lalu merantau. Langsung ke Kuala Tungkal,
mungkin dikira keluarga di sini karena asalnya Datuk Ulun tuh orang Brebei. Mungkin dikira keluarga di sini nyaman banget di perantauan, bukan nyaman kada kau bulik. Macam mana anda bulik? Amun susah. Kami ading beading 15 orang, mama sikong aja. Jadi kalau makan nih berbagi piring kami, lauk iwak asin tuh diribit-ribit, nasi sepiring seorang makan 2 kali aja sehari. Bila pagi mun ada sagu hanya menyumap sagu, gonol sagu tuh hanya samo tuh disumap, beres samo tuh kalau disumapnya ngembang, andeki uyah dibanyaki masin, jadi sagu cacap ke situ. Nah, kada kawa makan nasi, susah orang bahari. Kami lawang tawing hatap, jadi kalau panas dicucuk sedikit, dibilak sedikit, masukkan angin, kacipusan angin sambil betingoy itu, harat pada AC. Kadang guring lawang gin kada besunduk, kagin apa besunduk, biar nang hatap besambit habagapit buluh, disunduk gin percuma. Bila ada kucing bakalahi tertumbur bungkas lawang dah. Han susah. Kami dulu silawar Guni Tapong tuh sugih dah. Maka merek nang 16 kilo tuh di hadapan pulang andaknya. Apakah ada tersalah ma andak mereknya juga pala banget maulah. Kadang karung guni itu diulah silawar. Kita wah ini nyaman semuanya anda. Tapi kalau lupa mati merasa kada puas dengan apa nang ada. Coba lihat kucing. Kucing tuh nya kanaah. Inya menerima apa adanya. Kita makan, kita julungi iwak, makannya. Julungi kepala iwak, makannya. Habis kepalanya kena kucup, nyaman pang dimasak sop. Tak tinggal kerongkongnya lagi. Pilih-pilit kucing mahadengi. Ngau ja kucing, tinggali jinya. Antara dua lah, mengkadek ngau, pamalar jinya bisa juga. Cuman awak kada paham. Ditimbai tulangnya ke samping sana 2 kali kucing tajuramba menyasahi. Dimakannya kada pernah kucing mengeluh. Pernahlah kita melihat kucing mengeluh dengan kucing tetangga. Datang ke kucing tetangga menceritakan majikannya, pernah ada? Tidak pernah. Maka kita kada usah, kada menerima apa nang ada. Kita ni kadang-kadang burung suit, burung punai. Bila kada berduit bamamai. Semalam burung suit, burung punai banyak berduit beranai. Dan nang kana juga kucing kanaah. Ujar guru kami, kenapa kucing itu maka kanaah? Mungkin dia membuat lucu-lucuan aja. Karena kucing itu kata beliau pernah bercita-cita dalam kisah. Kenyataan ada kisah aja. Dalam kisah kucing itu berjalan pepagian sampai tengah hari, hendak naik ke gunung kada sampai-sampai. Kada lawas mentipur burung terbang sampai ke gunung. Umai ja kucing. Nyamannya jadi burung, sekali betungkas terbang sampai ke gunung. Lalu kucing berdoa, ya Allah, jadikanlah ulun burung nyaman, sekali betungkas terbang sampai ke gunung. Karena kisah jadi, karena kalau kada jadi berkisah. Jadi harus jadi. Begitu kucing jadi burung terbang terliwat laju, tertumbur gunung tagulung. Menik kepala sidin. Mak ja kucing kada nyaman jadi burung, tertumbur gunung tagulung. Nyaman jadi gunung, ya Allah, ditumbur kada bergerak. Dijadikan Allah pulang gunung, sekalinya karena hujan lebat banjir lamas gunung. Mak ja kucing kada nyaman, ya Allah, jadi gunung, lamas dibantai banyu. Nyaman jadi banyu, hai ya Allah, maulah lamas orang. Coba pang ulun jadikan banyu, dijadikan banyu. Sekalinya pepagian lewat sapi, 2-3 langkah sapi tak behira, 2-3 langkah tak behira. Maka sapi ini mun behira semangkuk sekali behira. Oh maci lapotnya ja kucing ini, nyaman benar mahirai orang. Ya Allah, kada nyaman jadi banyu karena hirai orang. Nyaman jadi sapi ham hirai orang. Jadikan ulun sapi, ya Allah, dijadikan Allah sapi. Sekalinya diikat oleh majikan leher sampai ke hidung, bilang wahin tarusidin.
Kada nyaman ya Allah jadi sapi karena ikat tali. Bagus jadikan tali ulun ya Allah meikat gulu orang. Dijadikan Allah tali sekalinya malam-malam diigut tikus. Ya Allah ya kucing kada nyaman jo jadi tali karena igut tikus. Jadikan tikus sajalah ya Allah sekali jadi tikus siang malam karena sasahi kucing. Ya Allah bulikakan ha pulang bulikakan ha. Kita nih hendak jadi nang apakah? Nang penting hidup menerima aja. Jadi orang sugih alhamdulillah. Jadi kada sugih sudah nasib lah. Mau diapakan? Nyaman aja, hati lapang dada legowo. Legowo to enjoy saja. Hidup ini nikmati saja. Kada usah mengeluh karena kita hidup bukan selamanya. Yang ketiga, kalau ingat mati wanasyatul ibadah, giat beribadah, mesra beribadah. Makanya orang-orang hebat tuh kalau beribadah mesti mesra. Kalau Tuan Syekh tuh beribadah mesranya 40 tahun wudu isya sampai ke subuh kada suah batal. Apa gawi sidin? Menghatamkan Al-Quran mesra sidin. Imam Malik mesra setiap malam beribadah malam. Kalau guring sebentar itu pun langsung bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi. Kenapa? Karena ingat mati maka mesra dalam beramal ibadah. Maka itu kata Imam Al-Ghazali, ingatlah dengan perkara semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Yang kedua, nasihat jauh. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa tahun 1445 Hijriah kemarin itu masa lalu. Saat ini 1446 Hijriah. Tahun depan 1447 Hijriah itu belum tentu. Makanya masa lalu adalah penuh kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan yang harus kita jalani. Masa yang akan datang belum tentu, karena masa yang akan datang adalah masa penuh harapan. Maka itu jangan pernah melupakan masa lalu, agar kita senantiasa merasa ada salah di masa lalu, sehingga senantiasa minta ampun kepada Allah. Yang ketiga dan yang keempat, nasihat berat, nafsu dan amanah. Amanah itu berat, nafsu itu berat. Saya tidak bahas itu. Yang kelima adalah nasihat yang ringan. Apa dia? Meninggalkan sembahyang ringan, tapi dosanya tidak kepalang tanggung. Dosanya orang kada sembahyang itu dalam hadis 15 macam. Ada yang menerangkan nanti kalau kada sembahyang ada ular menunggu di alam kubur. Ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepala ular bulan Rajab hanya sampai ke buntutnya bulan Sa'ban. Kira-kira panjang ular itu, kepalanya di batu mandi, buntutnya pas di halaman rumah Ayu Tinting, jauhnya. Itu kalau mematuk sakitnya cukup untuk 60 tahun. Tapi orang kadang santai saja kada sembahyang. Padahal itu besar masalahnya. Yang kelima adalah yang keenam, nasihat yang sangat tajam. Apa itu yang tajam? Lisan. Maka kita jaga lidah kita, jangan sampai cakap kita menyakiti orang lain. Makanya ulun begitu hendak ampih dari pondok pesantren Al-Mashhad Pekalongan, Jawa Tengah. Ulun mondok di situ dari tahun 90 sampai 95 baru pulang. Pesan kiai, kalau hendak jadi penceramah jaga cakap, jangan kasar, jangan meninggalkan setelah kita meninggalkan tempat, cakap kita menusuk hati orang.
Karena kita tidak tahu Jasidin yang hadir ini siapa nanti yang akhirnya paling baik di sisi Allah. Mana tahu kita. Makanya orang-orang hebat pun senantiasa khawatir kalau amalnya tidak diterima. Kada ikhlas, yang malam menangis takutan kalau kada husnul khatimah. Makanya selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Satu. Yang kedua, wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sepaling baik orang mukmin imannya yang apabila akhlaknya paling baik, akhlaknya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berakhlak mulia ini jalur menuju ke dalam surga. Imam Syafi'i menambahkan, jalan menuju surga itu di samping kita berakhlakul karimah, akhlaknya meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengerjakan perintah yang wajib dan memperbanyak yang sunat. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, hidup harus merendah diri. Jangan kita merasa aman. Sehebat apapun kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Tapi sejelik apapun kita tidak boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Tapi dibalik, sehebat apapun tidak boleh merasa aman. Kenapa iblis dilaknat Allah? Kiai saya Kiai Syubki Mashhadi Pekalungan cerita, kenapa sebabnya maka dilaknat. Rupanya iblis ini sebelum dilaknat namanya Azazil. Dalam kitab Syiarus Salikin ada. Dia jadi gurunya malaikat. Malaikat tuh berguru dengan iblis sebelum dilaknat. Kurang apa hebatnya? Sehebat-hebat kita ada bisi murid malaikat. Kalau bisi murid buntat banyak. Buntat, bangking, bantot banyak benar tuh. Kadang belajar, kadang melandau, kadang kemana-mana, belalah malam tuh buntat namanya. Kalau malaikat dia ada harapan. Lalu dia merasa aman dari azab Allah. Malaikat Israel berjalan-berjalan, melihat ada amal hamba Allah bercahaya sampai ke aras. Tapi pada akhirnya yang punya amal dilaknat. Takutan para malaikat, kalau kami gulungan malaikat yang dilaknat Allah, datang ke gurunya Azazil, minta didoakan. Lalu malaikat Israel berdoa agar para malaikat selamat, tapi dia tidak berdoa untuk dirinya. Kenapa? Karena dia merasa aman. Makanya diuji, diciptakan Nabi Adam alaihissalam, panjang kisahnya. Maka itu kita kada boleh merasa aman. Tapi sejelik apapun kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asa. Ditanaminya nior, habis matian dimakan babi. Tahun dudi tanaminya pulang, habis matian karena kemarau. Tahun dudi tanamnya pulang, habis matian karena banjir. Kada putus asa, tahun dudi tanamnya lagi, akhirnya yang menanam matian. Orang berkabun sampai ke mati kada putus asa. Kita pun sampai ke mati jangan pernah putus asa, tapi tetap merendah, kita tidak merasa aman. Itu jalur menuju surga. Kemudian jalur menuju surga, kasihilah para kekasih Allah, para aulia Allah, kasihi daripada ahli bait Rasulullah, daripada pewaris Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya nanti ada kalangan kita manusia yang masuk surga
Majjanan itu bonus, cuma-cuma, gratis. Menurut hitung-hitungan tipis orangnya hendak langsung masuk surga. Amal sedikitannya, dosa banyak. Dosa nyambati orangnya kada hitungan. Lagi musim hendak pemilihan, makin lagi menyambati orang. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, yang suka nyambati orang tuh lelakian, tapi kada beretaan, cuman lelakian. Kalau bibinian memang sudah bawaannya. Oh jesiden bukan ulun. Kalau kita nih masuk surga lewat jalur hisab, tipis harapan. Mau langsung tuh tipis. Kalau masuk surga lewat hisab. Tapi kalau kita dapat jalur khusus, aman. Maka itu jalur khusus, siapa yang dapat? Nabi ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang dapat jalur khusus masuk surga tidak lewat hisab? Nabi menjawab, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang orang di hatinya ada mencintai para kekasihnya Allah. Makanya kalau kita nih mencintai para kekasih Allah, para alim ulama, mencintai para habaib, zuriatnya Rasulullah, karena Nabi kada banyak yang dipinta, addibu auladakum ala salasi khisal. Kata Nabi, didiklah anak-anakmu untuk memiliki sebanyak 3 macam perkara. 1, hubbi nabiyikum. Bagaimanapun anak harus ditanamkan mencintai Nabi kamu, kata Nabi. Wa hubbi ahli baitih, dan mencintai ahli baitnya. Maka kalau kita meletakkan ulama di hati, maka nanti masuk surga dapat jalur khusus. Maka dalam kitab Matlaul Badrain, saya 3 ketemu kitab itu ceritanya mirip. Karena ada di akhirat itu hamba Allah nang disidang. Nah nang disidang diputuskan bakal digiring ke neraka. Nah cuman Allah bersifat penyayang, Allah bersifat pengampun. Lalu setelah mau digiring, Allah nyuruh malaikat panggil itu hambaku yang hendak digiring ke neraka. Tanya dia, selama hidup di dunia pernah dak duduk bersama ulama? Kalau dia pernah duduk bersama ulama, sudah masukkan ke dalam surga dengan rahmatku bersama ulama. Artinya kita masuk surga ini sebenarnya hakikatnya rahmat Allah, tapi ada tawasulnya. Tawasulnya apa? Dengan amal soleh. Nah perantara inya dekat dengan ulama, sudah kata Allah masukkan bersama ulama. Rupanya kada suah juga duduk bakawan ulama, kada suah tolak pengajian lo kok. Nah tanya yang kedua, pernahlah sekampung jadiam dengan ulama? Makanya beruntung kita di Kalsel nih, ulama banyak, sekampung kita banyak makam-makam para aulia. Ulama nang hidup masih banyak, para habaib masih banyak, beruntung. Jangan pindahan lagi, sini aja begana. Apalagi ke Tungkal, jangan ngalih kami Maharagu, sini aja. Kalau pernah sekampung saja dengan ulama, maka masuklah surga bersama ulama dengan rahmatku, kata Allah. Rupanya kada sekampung juga, jauh benar. Ada mulai pengajian rami pindahnya. Tanya nang ketiga, pernah dak makan sehidang dengan orang alim? Kalau pernah, maka masuk surga bersama orang alim dengan rahmatku, kata Allah. Maka ulun paling suka makan bersama dengan kiai, apalagi waktu lapar, karena saya tahu kiai tidak banyak makan. Sayalah yang mengguhitnya. Saya di Pekalongan selalu mengambil puasa
Saya mengambil ijazah puasa 3 hari berturut-turut, puasa putih namanya. Kalau makan sahur nanti buka puasa itulah makan sahur. Tidak boleh 2 kali makan. Jadi buka puasa jam 10 malam langsung sahur. Maka puasa putih, makanan serba putih, nasi putih, gula putih, ubi putih. Tidak boleh nang kuning. Kada boleh. Yang hijau kada boleh juga. Semua putih, kada boleh yang bernyawa. Saya pernah hari ketiga sudah. Sekalinya habis asar memandak mobil di depan pondok. Sekalinya kiai kami di situ berlima bading. Kiai kami alim orangnya berlima bading. Ada satu ketua MOI Kota Madia Pekalongan. Sekalinya turun kiai pengasuh pondok Sunan Bunang, adik daripada kiai kami, manggil saya, disuruh ikut masuk ke kamar saya, disuruh bercepat pakai baju. Kopiah pun beliau memasangkan karena kiai nunggu. Sidin kiai juga tapi pengasuh pondok yang lain. Bajuku aja dikanjingkan sidin, hendak lakas. Masuklah saya ke mobil, semobil dengan para kiai tadi. Nah, berdua saya dengan santri satu. Sekalinya sampai di tempat, rupanya haul para habaib. Begitu sampai mobil Mbah Yai, lalu diumumkan, dipersilahkan rombongan Mbah Yai Subki Mashhadi. Pada ketua MOI di situ. Kenapa Mbah Kiai Subki Mashhadi? Karena Kiai Subki Mashhadi ini alim nasab. Alim nasab. Ada sama alim nasib. Ya, ada juga alim nasib, ada. Ya, nasab itu abahnya alim dah, neneknya alim kayak abah guru. Tuan guru Kiai Muhammad Bakhit, Abah Sidin alim, Datu Ismail alim, itu alim nasab namanya. Alim nasab itu kada sama awan alim nasib. Ulun ini nasib. Artinya nanasipan. Jadi rupanya didahulukan alim nasab. Padahal ada kiai yang tuha pada sidin, tapi yang disebut sidin karena sidin ini alim nasab. Dipersilahkan, duduklah saya ikut kiai. Ditarik oleh kiai saya, duduk pas di depan para habaib, berhadapan kayak ini. Nah, saya pas berhadapan dengan almarhumlah Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Attas Pekalongan. Pas berhadapan, jam 5:30, tinggal 20 menit lagi. Di sana kan kurang sedikit jam 6 azan maghrib. Disuruh hidangan nasi samin, maka kambing tuna sepanggalan di atas tuh. Lapar perut meteh, maka 20 menit juga lagi tamat puasa. Saya mikir, ini kok saya setalam dengan Habib Ahmad. Maka kalau setalam di sana asli setalam, bukannya berpiring, memang ditalam itulah makan bersama. Pikir hati, puasaku makanku, puasa makan, puasa makan, pas terakhir makan. Pikir hati, kesempatan makan dengan beliau itu kesempatan yang luar biasa. Kalau puasa bisa besok-besok, tapi kalau makan sehidang sesalah cuma sekali ini kesempatan dan tidak akan terulang. Aku guhitlah makan biar nanti malaikat bertanya, pernah tak makan? Pernah. Puasa saja gagal. Nah, asal pernah sehidang dengan Habib tadi, supaya nanti ditanya pernah tak sehidang. Biar saya digiring dengan kekasih Allah. Kita nih kalau digiring dengan orang yang memang hebat, selamat kita di dunia ini saja, aman kita. Saya di Handel Bakti di rumah Abah, mau ikut pengajian Abah. Jadi saya keluar dari rumah Sidin, disuruh ikut Sidin lewat jalur khusus sampai ulun ke hadapan. Ada azan maghrib menjelang isya. Kenapa saya lepas masuk ke dalam? Karena digiring bersama Tuan Guru. Karena Tuan Guru ditunggu. Saya di Pekalongan, ada acara haul 14 Sa'ban. Ulun lama dah balik ke kampung, pergi pulang ke Pekalongan. Jadi hendak pergi ke acara haul. Kata kawan saya, kita lewat belakang makam saja Ustadz katanya. Jadi bisa merapat karena orang yang hadir puluhan ribu haul Habib Ahmad dah.
Saya bilang saya tidak mau lewat dekat makam. Apa melengkahi makam itu ngeri saya. Bagus saya lewat luar. Katanya kalau lewat luar nanti bisa 2 kilo dengan tempat. Sudah dia bisa maju. Saya bilang biarlah. Yang penting saya lewat luar. Saya senang melihat para kiai dengan para habaib datangan. Biar saya tidak dapat sampai tapi saya bisa menyaksikan, jadilah saya memandang tuh jadilah. Karena dalam hadis Nabi itu ada menitipkan hambanya Allah apabila dipandang ketularan manfaat. Apabila dipandang menularkan manfaat, maka bila bercakap pasti ada manfaatnya. Jadi ulun hendak melihat jadilah. Sekalinya mungkin ada 1 kilo lagi rapat dah. Orang berdirian bukan dudukan, tidak bisa lagi merapat. Sudahlah, takdir saya di sini tidak masalah. Sekalinya dah lama datang mobil bakawal, lang itu tiluluk je, tiluluk, nangkai tadi tuh. Nah, tadi ada mesinnya, mesin pemadam. Jadi banyak kawalan, panjang mobil. Saya tahu ini masih para habaib dengan para kiai. Saya tunggui pas depan ulun paling 5 buah mobil beliwat stop semuanya. Diturunkan di situ. Di sana begitu turun para habaib dengan kiai langsung pagar tangan. Yang pagar tangan itu orang yang sudah terlatih, bahkan yang sudah tenaganya mantap latihan. RT pun kada masuk. Karena memang harus kuat tenaganya menahan nih. Orang ini numbur nak bersalaman. Rupanya begitu turun orang pagar tangan, berdurung-berdurung, terdurung saya. Termasuklah ke dalam tuh. Ke dalam para habaib termasuk. Nah, maka saya ini haloi orangnya. Kalindungan. Jadi yang mengawal kada pinandu lagi. Karena talindung. Tapi kan disambut pakai kumpang. Kumpangnya berjalan bermundur tuh nah. Sana mukul kumpang hendak pecah sehari, kumpang itu dibantaikannya. Saking kuatnya memukul kumpang menyambut para habaib tadi yang datang tuh. Nah, saya sadar diri, malulah saya. Kenapa saya harus dikawal bersama para habaib? Jadi saya hendak keluar dari gerombongan. Sekalinya yang menjaga ngomong, ucu metu, nempel po, mengkoteko katanya. Jangan keluar katanya, nempel saja nanti sampai. Mungkin dikiranya saya ini habib juga begitu. Jadi kenapa? Karena di hati saya senang dengan habib sudah. Jadi seakan-akan penglihatan yang menjaga sudah dilepaskan saja. Akhirnya saya digiring dengan para habaib sampai di hadapan makam. Kenapa saya sampai? Karena saya dapat jalur khusus. Coba kalau jalur hisab, hapuk liur kada sampai. Makanya jalurnya supaya kita masuk surga dapat jalur khusus, maka tanamkan di hati mahabbah kepada kekasih Allah. Terakhir, wa abdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Sepaling abdal, sepaling utama orang hijrah berpindah tahun ke tahun adalah orang yang pindah meninggalkan larangan Allah. Kenapa tidak disuruh meningkatkan amal, malah meninggalkan larangan? Karena tangalih meninggalkan larangan daripada menggawi perintah. Kita disuruh membaca Yasin bisa, tapi dilarang menyambati orang tidak bisa. Tidak bisa. Sorpi dah membuktikan. Cobalah kita seminggu ini jadilah jangan menyambati kekurangan orang. Ayo siapa yang sanggup? Gatal montongnya. Karena ada yang mancing. Sebenarnya kita kada hendak nyambat, cuman ada yang mancing, nyambar lah juga. Tersambat akhirnya kan ngalih meninggalkan larangan. Kalau kita nih membaca Yasin bisa, berzikir la ilaha illallah bisa, tapi jangan menyebut aib orang. Selalu gagal kita. Contoh gampang lah. Ada orang sugih berdiam di kampung kita nih. Hanyar orang tuh nukar tanah 1 hektar, luasnya bulah rumah 4 tingkat tingginya. Mau undang kita sekampungan selamatan, kita bisa datang, itu kan berbuat baik namanya. Cuman acaranya apa panjangan. Tingkat bawah membaca simtud durar sampai habis, sudah habis jatuhan rumah kita naik ke tingkat kedua.
Dikira jamaah makanan, rupanya belum. Rupanya berjanji menghadang pulang. Nah, jadi sejam pulang ini. Sudah habis sejam membaca berjanji, jatuhan rumah kita naik ke tingkat ketiga, dikira makanan, rupanya belum. Maulid tiba pulang menghadang. Habis baca maulid tiba, jatuhan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada sabar juga sebagian jemaah bertakon, kita nih makanan ke belum ke Pak aja. Oh janang tuan rumah belum, ya umat Pak aja ganang nasib kawan. Kawannya ada yang belum makan dari tadi sudah 3 jam sudah pembacaan belum makan juga. Jatuhan rumah minta maaf, ulun ini ada nazar Pang. Bila selesai bulah rumah 4 tingkat, keempatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi. Oh ya jemaah nazar jo Pak ai, tapi jangan melibatkan orang. Ini tadi libat kami nang ada tetahunya, amun pian benazar pian sorangan membaca aja siden. Tapi hendak bulik asa sayang pulang karena ini tingkat terakhir. Kada mungkin lah imbah tu naikkan ke atas bubungan kan kada mungkin. Ini masih makanan berusia lagi siden iwak nang menyeberang piring sana buntut seberang sini kepalanya. Rugi pulang jadi nanti aku ulun dibual di orang asal lapah-lapahnya aja sih dia naik bakayakat sekalinya imbah membaca di ulami di atas yang keluar apa bukan iwak mang nyeberang piring bubur kacang maka sesuduknya nah bakunyong di atas bubur dah. Kenapa kebanyakan kuah pada kacangnya tuhuk menghirup kuahnya hanya tetamu kacangnya. Pertanyaannya sangguplah kada menyambat ya ada deharapan apa yang ini sugih tapi aruh bubur kacang aku ja kada bebual lah amun aruh bubur kacang 3 kali seminggu kulawan awak sugih Jusidin bubur kacang pemalar di haragu Jusidin beludah sarik banget Sidin padahal kan Sidin kada salah yang mengundang Sidin kan mengundang siapa nyuruh tulak ini besaruan kan nyuruh tulak kada oh Jusidin ulun besaruan malam nih hendak aruh arti besaran itu bepada kan nyuruh tulak kade napa maka tulak salah siapa Sidin baca berjanji salah lah di mana salahnya Sidin membaca maulid Ali Al-Habsyi salah ende disuruh bubur kacang salah lah kade yang salah siapa seorang kenapa maka tulak aruh kada makan hulo orang makan hulo kita ni kada boleh marah-harap sama orang tulak arot tu tulak aja kada usah marah makanannya orang bertahlil kita bertahlil orang berdoa kita beramin ada hidangan keluar makanan dia ada hidangan bulikan bila dia mau undang pulang pikirakan menukuhan 2 kali karena kita maharap-harap tu dalam kitab hikam tamak yang dicela makanya ulun ngalih berbelanja di Banjar ini kan ulun kuliah singgah-singgah di warung bisa kada bayar semalam di Buntok hari apa tuh seminggu nang lalu makan di simpang 3 nang bakaran ikan tuh belum selesai ulun makan sudah ada yang bayarkan jadi di mana aja singgah dibayarkan orang nukar dudul di kandangan dudul panas nang arah ke makam tuh kapoh tuh han belum lagi milih sudah dikautakannya hagin guru aja gula habang ambilakannya kada bayar han di mana aja ulun berbelanja kada bayar nuarkar iwak di sana kada bayar juga di kampung apalagi ambil hundang kada bayar masuk warung kopi kada bayar ulun coba karena masuk ke toko emas ulun kok kada bayar ka juga sekalinya bayar tahu cakanya kada bayar ulun 2 kali sehari hakon masuk ke toko emas ada boleh marah harap han menyambat tu kan kada boleh tapi berat rupanya meninggalkan larangan berat daripada mengerjakan perintah maka kita menyambut tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan kita dapat menahan diri daripada memperbanyak melakukan yang dilarang Allah sehingga dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah amin Allahumma amin demikian yang dapat ulun sampaikan lebih kurang banyak minta maaf akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang disampaikan oleh guru mulia kita. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
acara kita selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Bagir bin Abdurrahman As-Soghab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami' fil hadratil wasi'ah. Salatan tamiduni min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirrihi, ilmi min ilmihi wa jahti min jahtihi wa niyati min niyatihi wa kasdi min kasdihi wa ta'awudu barakatuhu alayya wa awladi wa la ahli wa li ashabi wa talamidi. Ij'alna bihaqi nur nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa barakatan fil umri wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa 'amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadratikal karim ya rabbi ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara dan juga mewakili seluruh kawan-kawan para relawan, andai kata terdapat kesalahan ataupun kekhilafan dalam acara kita pada malam hari ini, ulun terlebih dahulu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para habaib dan tuan-tuan guru agar bisa menempati tempat yang sudah disediakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, dan kepada kawan-kawan agar bisa mengawal tuan guru kita, para habaib kita untuk menuju tempat ataupun rumah yang telah disediakan. Menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan kepada kawan
Kami mohon para relawan di muka agar di